Hi friends, welcome back to my channel. In today's video, I want to discuss about continuous beams. See here, first I want to give some introduction about continuous beams. See here, continuous beams ante is మోర్ దాన్ 2 సపోర్ట్స్. ఏదైనా సరే ఒక బీమ్ అనేది అంటే 2 సపోర్ట్స్ కన్నా ఇంకా ఎక్కువగా ఉంటే దాన్నే కంటిన్యూస్ బీమ్స్ అని అంటారు. ఏ బీమ్ అయితే ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఒక 2 సపోర్ట్స్ అనేది యాక్ట్ అవుతుంది. 2 సపోర్ట్స్ అంటే ఏంటి? ఇది సింప్లీ సపోర్టెడ్ బీమ్ యాక్ట్ అవుతుంది. అలా కాకుండా ఫిక్స్డ్ బీమ్ అనుకోండి. See here, this is my fixed beam. Here also, how many supports are there? 2 supports. So, continuous beam is nothing but a beam which is having more than 2 support. That means any one of the support. Okay. Ante and here 1, 2, 3. More than 2 supports if it is acting, it is nothing and continuous beam. ఓకే, కొంతమంది ఏం చెప్తారంటే మోర్ దాన్ 1 స్పాన్. అంటే 1 స్పాన్ అంటే ఏంటి? 2 సపోర్ట్స్ కలిస్తేనే కదా 1 స్పాన్ యాక్ట్ అవుతుంది. కొన్ని డెఫినేషన్స్ ఏమంటారంటే beam which is having more than 1 span. 1 span is nothing but here this is my 1 span, right? L1 and this is my distance L2. Okay, now it's nothing but a beam. ఏదైనా it's nothing a fixed beam అయినా అవ్వచ్చు, సింప్లీ సపోర్టెడ్ అయినా అవ్వచ్చు, ఫిక్స్డ్ బీమ్ సింప్లీ సపోర్ట్ విత్ ఓవర్ హ్యాంగ్ అయినా అవ్వచ్చు. ఏ బీమ్ అయినా సరే 2 సపోర్ట్స్ కన్నా, దట్ మీన్స్ మోర్ దాన్ 2 సపోర్ట్స్, ఇట్స్ నథింగ్ అండ్ కంటిన్యూస్ బీమ్. See here, first I want to say some effects. See here, this is an continuous beam. ఓకే, సో ఈ కంటిన్యూస్ బీమ్ అనేది డిటర్మినెంట్ స్ట్రక్చరా ఇండిటర్మినెంట్ స్ట్రక్చరా అని మనకు తెలియాలి. See here, first of all, ఈ కంటిన్యూస్ బీమ్ అనేది డిటర్మినెంటా ఇండిటర్మినెంటా? See here, we know that when r less than r is equal to r అయితే ఏంటది? ఇట్ ఈస్ అన్ డిటర్మినెంట్ స్ట్రక్చర్ అనేది. when r greater than r, it is an indeterminate structure. See here, we know that r is equal to number of unknowns. R is equal to number of unknowns. Small r is equal to number of equilibrium equations, right? See here, number of equilibrium equations, and what are the number of equilibrium equations? What are they? Horizontal, vertical and moment. Horizontal force, vertical force and moment. These are the number of equilibrium equations. So, number of equilibrium, how many number of equilibrium equations are there? 3. See here, coming to continuous beams. See here, this is an continuous beam. So, for example, this is a simply supported beam extension చేశారు. It's nothing but simple support. So, simple support, how many reactions will be there? Number of reactions, it will be only vertical. Number of reactions, how much? R is equal to 1. It is nothing but vertical force will be act, right? For simply supported beam, reaction will be 1. That is nothing but a vertical force will be act. So, here just is a simple support act అవుతుంది. Number of reactions, how many here? Here number of r is equal to 1, here r is equal to 1, and here also simple support only r is equal to 1. See here, main important concept is for any intermediate support, this is an intermediate support. These two A and B are the end supports. A and B are the end supports. This point at the central act out is nothing but intermediate support. At intermediate support, see here, this is one of the effect ma. Intermediate support. At intermediate support, it restrains rotation. At intermediate support, it restrains rotation. So, moment will be act. So, moment will be
taken place at intermediate support. Why? Because it restrains rotation. So it will restrain like this. ఓకే, ఇట్ విల్ ఎలా రీస్ట్రైన్ అవుతుందంటే, ఇక్కడ నేను హాగింగ్ కేసు ఎందుకు తీసుకున్నాను కూడా మీకు నెక్స్ట్ నేను క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఇట్ రీస్ట్రైన్స్ రొటేషన్ అంటే మొమెంట్ ఆల్సో విల్ బి యాక్టింగ్ అండ్ రియాక్షన్ వర్టికల్ ఫోర్స్ ఆల్సో విల్ బి యాక్ట్ ఎట్ ద ఇంటర్మీడియట్ సపోర్ట్. సో ఇక్కడ R is equal to 1. Here how many reactions? R is equal to 2. Here R is equal to 1. Vertical 4, vertical. So how many reactions are there? 3, 4. So R is equal to 4. R is equal to number of equilibrium equations, how much? 3. So what type of structure it is? It is an what type of structure it is? So continuous beam is an continuous beam is a indeterminate structure. Only logic is at intermediate support moment also will be taken place. ఇక్కడ చాలామంది మొమెంట్ అనేది మిస్ అవుతున్నారు అనమాట. ఇంటర్మీడియట్ సపోర్ట్ రీస్ట్రెయిన్స్ రొటేషన్ అంటే స్లోప్ అనేది యాక్ట్ అవుతుంది, అక్కడ స్లోప్ యాక్ట్ అవుతుంది. అట్ ద సేమ్ టైం మొమెంట్ ఆల్సో విల్ బి టేకన్ ప్లేస్ అట్ ద ఇంటర్మీడియట్ సపోర్ట్. సో దట్ R is equal to 4. చాలామంది ఏం చేస్తున్నారంటే ఇక్కడ వర్టికల్ ఇది సపోర్టే కాబట్టి సో R is equal to 1 అని రాస్తున్నారు. సో దట్ ఇట్ విల్ బి, సో అప్పుడు ఏమవుతుంది 3 less than or equal to 3 అన్నప్పుడు ఇట్ విల్ బి డిటర్మినెంట్ స్ట్రక్చర్. So main important point is for a continuous beam, for any type of continuous beam and either fixed beam or any type of beam at intermediate support moment will be taken place. Okay, so that it will be an indeterminate structure. For example, if it is an fixed beam, here also support will be taken place. Sir, for moment it will be horizontal force, vertical force and moment will be act. Horizontal, vertical and moment will be act for the fixed beam. So R is equal to 3. Here R is equal to 3. Right? Here this is support. Here moment also will be taken place. So R is equal to 2. So 3, 6, 8. In this case it is an indeterminate structure. So every continuous beam is an indeterminate structure. Okay. Next important point is this is an indeterminate structure. So continuous beam. For example, when UDL is acting, W1 and this is my W2. Okay. So one more point is moment will be 0 when continuous beam is simply supported. When continuous beam is simply supported. అంటే ఏంటి, దిస్ ఇస్ a simply supported continuous beam, right? So that for a simply supports moment will be 0. ఓకే, ఇది మీకు ఆల్రెడీ బేసిక్స్లో మీకు స్ట్రెంత్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ ఐడియా ఉంటుందమ్మా. M when beam is fixed for a continuous beam, when a beam is fixed for a continuous beam like this, it is an two supports unnai. If it is an intermediate support is acting, so it is an continuous beam. Okay, so that moment will be here, moment will be taking place at the supports. Okay na, సపోర్ట్స్ దగ్గర మొమెంట్ విల్ బి 0 అమ్మ. ఎప్పుడు సింప్లీ సపోర్టెడ్ అయితే, అలా కాకుండా ఫిక్స్డ్ బీమ్ యాక్ట్ అవుతే ఇక్కడ ఫిక్స్డ్ ఎండ్ సపోర్ట్స్ మాత్రమేనమ్మా. ఈ పాయింట్ అట్ ద ఎండ్ సపోర్ట్స్ దగ్గర ఒకవేళ ఫిక్స్డ్ యాక్ట్ అవుతే అక్కడ మొమెంట్ విల్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0. వై? బికాస్ ఇక్కడ ఎండ్ సపోర్ట్స్ అనేది ఫిక్స్డ్ అనమాట. ఫిక్స్డ్ సపోర్ట్ దగ్గర ఏంటి, మనకి మొమెంట్ అనేది యాక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి మొమెంట్ is not equal to 0 when the beam is fixed for a continuous beam at supports. Clearly I am writing at supports. Okay, next important point is what type of moment will be taken place. See here, this is my simply support. See here, this is my fixed beam. ఇక్కడ నాకు ఇంటర్మీడియట్ సపోర్ట్ యాక్ట్ అవుతున్నప్పుడు మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఈస్ డ్యూ టు కంటిన్యూటీ ఆఫ్ ద బీమ్ midsection of the beam will be subjected to sagging moment. Subjected to
సాగింగ్ మూమెంట్. దట్ మీన్స్ ఇక్కడ ఏంటనంటే ఆ పాయింట్ అర్థం, see here, ఇక్కడ యూడిఎల్ యాక్ట్ అవుతున్నప్పుడు హౌ ఇట్ విల్ బి మిడ్ సెక్షన్ ఆఫ్ ద బీమ్, హౌ ఇట్ విల్ బి డిఫ్లెక్టెడ్, ఇట్ విల్ బెండింగ్ మూమెంట్ విల్ బి టేకింగ్ ప్లేస్ లైక్ దిస్, రైట్. సో సాగింగ్ అంటే ఏంటి, రైట్, దిస్ ఈస్ ద పొజిషన్. హాగింగ్ మీన్స్ it will be like this is my hogging case. సో మిడ్ సెక్షన్ ఆఫ్ ద బీమ్ దగ్గర సాగింగ్ మూమెంట్ అనేది యాక్ట్ అవుతుంది. సపోర్ట్స్ దగ్గర, సో సపోర్ట్స్ దగ్గర ఏమవుతుంది, సపోర్ట్స్ దగ్గర ఇట్ విల్ బి స్లోప్ విల్ బి 0, ఇట్ విల్ బి లైక్ దిస్ డ్యూ టు, అంటే మిడ్ సెక్షన్ ఆఫ్ ది బీమ్ వల్ల ఇలా అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మళ్ళీ సపోర్ట్ యాక్ట్ అవుతుంది అనుకోండి, సో ఇట్ జస్ట్ సింపుల్ సపోర్ట్ కాబట్టి ఇక్కడ స్లోప్ యాక్ట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇట్ విల్ బి హియర్ స్లోప్ విల్ బి 0, అంటే ఈ సపోర్ట్స్ దగ్గర మనకి హాగింగ్ యాక్ట్ అవుతుంది. సపోర్ట్స్ దగ్గర హాగింగ్, అట్ సపోర్ట్స్ ఎండ్ సపోర్ట్స్, నో every support, either end support or intermediate support, hogging will be taken place. Mid section of the beam దగ్గర sagging will be taken place. This is the main important point ma. See here, అంటే ఏంటనంటే మిడ్ సెక్షన్ ఆఫ్ ద బీమ్ అంటే ఏంటది, ఈ యూడిఎల్ కానీ అదర్ పాయింట్ ఏ టైప్ ఆఫ్ లోడ్ యాక్ట్ అయినా సరే అక్కడ మిడ్ సెక్షన్ ఆఫ్ ద బీమ్ దగ్గర వచ్చేసరికి మనకి సాగింగ్ మూమెంట్ అనేది యాక్ట్ అవుతుంది. సపోర్ట్స్ దగ్గర మనకి హాగింగ్ మూమెంట్ అనేది యాక్ట్ అవుతుంది. హియర్ హాగింగ్ విల్ బి టేకెన్ యాజ్ నెగటివ్ అండ్ సాగింగ్ విల్ బి టేకెన్ యాజ్ పాజిటివ్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఓకే, సో హియర్ how many number of unknowns are there? See, this is my diagram. How many number of unknowns here? At fixed support, how many number of unknown moments? How many number of unknown moments are there? Unknown moments how many? See here, at this support 1 moment, at this support 1 moment, and overall we are having 3 moments. See, if I am taking the notations place cheste, we will have unknown moments, moment at A, moment at B and moment at C. So 3 unknown moments are there. So for calculate, and it is an indeterminate structure. Before we have already discussed propped cantilever beams aina, fixed beams aina, it is also an indeterminate structure. We have assumed it as an determinate structure ga mana assume cheskoni some steps ni use cheskoni we had calculated the propped cantilever type of problems and fixed beam type of problems. But coming to the continuous beams, clapeyons, he's the clearly I want right here, see here, clapeyon. He is the clapeyon. He is an French engineer ma. He is an French engineer in 1857. He had derived the 3 moment theorem. Okay, 3 moment theorem. కొన్ని సందర్భాలు in some textbooks they will write as Clapeyron's theorem or 3 moment theorem is nothing but for calculating any type of continuous beam type of problems we use the 3 moment theorem, and this was derived by the Clapeyon. He is a French engineer in 1857. He had derived the 3 moment theorem. He had derived. So this theorem is generally used for any type of continuous beams. We will use this type of theorem, and by using this theorem we will calculate the continuous beam type of problems. So in this video I will clearly explain the derivation of the Clapeyron's theorem. నేను దీని యొక్క నోట్స్ అనేది మీకు డిస్క్రిప్షన్లో నేను ప్రొవైడ్ చేస్తాను మా. సో ప్లీజ్ వన్స్ డౌన్లోడ్ దట్ Clapeyron's derivation. Okay, so here coming to the Clapeyron's theorem, it is also known as 3 moment theorem. It's very important theorem. చాలామంది ఈ డెరివేషన్ అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయరు. సో ప్లీజ్ స్టెప్ బై స్టెప్, ఇట్స్ ఆల్ వెరీ ఈజీ థీరం. ఇఫ్ యూ ఫాలో ద స్టెప్స్ యూ కెన్ క్లియర్లీ అండర్స్టాండ్ ఈ థీరం. ద ఫార్ములా ఫర్ దిస్ 3 moment theorem is MA L1 plus 2MB L1 plus L2 plus MC L2 minus 6 of A1 x1 bar divided by L1 plus A2 x2 bar divided by L2. This is the 3 moment theorem given by the Clapeyron's. He is a French engineer. Once again I am saying, see here, this is the 3 moment theorem
యొక్క ఫార్ములా. నౌ ఐఎమ్ రైటింగ్ ద స్టేట్మెంట్. The statement given by the Clapeyron's is nothing but the sum of moments. First, I want to draw any type of continuous beam. I am taking a fixed beam continuous beam. It is acting with an UDL. W1 I am giving as W2 notations, and this is of length L1 and this is of length L2. Okay, this is a continuous beam I am taking. So for this type of continuous beam, I am derivating this type of 3 moment theorem. Okay, this theorem was given by the Clapeyron's. See here what they are. So ee diagram lo enti, how many number of unknown moments are there? Moment at A, moment at B and moment at C. Once again I am saying, for every intermediate support, for any intermediate support, moment will be taken place. For simply support అయినా సరే, for intermediate support it restrains rotation కాబట్టి moment will be taken place at intermediate support. So a moment at A and moment at A, moment at B and moment at C. See here, it's nothing but the statement is sum of all moments at A, B and C is equal to sum of area and centroid of corresponding 3 bending moment diagram. Corresponding 3 bending moment diagram. Okay, see here, this is the statement given by the Clapeyron's. What I have told, see here, sum of all moments. What are the sum of all moments here? Moment at A, moment at B and moment at C is equal to the sum of areas and centroids of the corresponding bending moment diagrams. So due to EDL, some bending, it will be bending moment diagram will come now, and this one all ante enti, the moments ante moment at A and moment at B is equal to the areas. The area, what are the areas here? Due to UDL, it will be deflected no ma, so it will be parabola will be taken place. So bending moment will be taking place, and for BC also bending moment will be taking place. So areas will be there and the centroids also will be there. ఈ ఫార్ములా ద్వారా కూడా చూడండి, ఇట్స్ నథింగ్ బట్ సమ్ ఆఫ్ ఆల్ మొమెంట్స్ అట్ ఏబిసి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏరియాస్ అండ్ సెంట్రాయిడ్ గ్రావిటీ ఆఫ్ దేర్ బెండింగ్ మొమెంట్ డయాగ్రామ్స్. ఓకే, I think everyone understand. Now I will say the proof. See, this is my proof. So I have taken this diagram, right? So just write down what I am writing here. See, this is an ఈ డయాగ్రామ్ని మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాం అంతే. ఏమిటంటే, కన్సిడర్ ఏ కంటిన్యూస్ బీమ్. దిస్ ఈజ్ మై కంటిన్యూస్ బీమ్ ఫిక్స్డ్ అట్ ఏ పాయింట్ అండ్ ఫిక్స్డ్ అట్ సి పాయింట్ అండ్ ఇంటర్మీడియట్ సపోర్ట్ విల్ బీ అట్ point B. Okay, this is the, just I will write here, consider a, just I am writing ఈ డయాగ్రామే రాసిన అనమాట. కన్సిడర్ ఏ కంటిన్యూస్ బీమ్ తీసుకుంటున్నాను, ఫిక్స్డ్ అట్ ఏ, దిస్ డయాగ్రామ్ ఓన్లీ ఐ హ్యావ్ టేకన్ దిస్ డయాగ్రామ్. ఈ క్లాపియాన్స్ అనేది ఈ టైప్ ఆఫ్ బీమ్ తీసుకొని డెరివేట్ చేశారు కాబట్టి జస్ట్ ఐఎమ్ రైటింగ్ హియర్ ఇదొక కంటిన్యూస్ బీమ్ ఫిక్స్డ్ అట్ ఏ పాయింట్ అండ్ బి పాయింట్ అండ్ ఇంటర్మీడియట్ సపోర్ట్ ఎక్కడుంది? ఏ పాయింట్ అండ్ సి సారీ ఇంటర్మీడియట్ సపోర్ట్ అండ్ బి. జస్ట్ ఐఎమ్ రైటింగ్ హియర్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ మై డయాగ్రామ్. సో మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా అనేది స్పాన్స్ మారే కొద్దీ, అంటే ఏంటంటే సపోర్ట్స్ ఓవర్ మెనీ సపోర్ట్స్, మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా విల్ బి డిఫరెంట్. సో వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ డ్రాయింగ్ హియర్, దిస్ ఈజ్ మై continuous beam with an UDL acting, so L1 and L2. So moment of inertia will also be different, right? Span to span it will be different. So just I am writing here L1 ante enti, in description box meeku notes provide chestanamma. Just I am explaining here. Just write down I1 is nothing but the moment of inertia of span AB. I2 is nothing but the moment of inertia of span BC, right? Next, L1 is nothing but the length of the span AB
and L2 is nothing but the length of the span BC. Okay, so how the bend, so this is my next. Here I am considering as ఫిక్స్డ్ సపోర్ట్స్ని ఒక సింప్లీ సపోర్టెడ్స్గా అనుకొని ఐఎమ్ డ్రాయింగ్ ద బెండింగ్ మూమెంట్ డయాగ్రామ్ ఫర్ అన్ యూడిఎల్ ఇస్ యాక్టింగ్. హౌ ద డయాగ్రామ్ విల్ కమ్, హౌ ద డయాగ్రామ్, సి హియర్ వన్స్ అంతకుముందు మనం చెప్పిన పాయింట్ చూడండి. డ్యూ టు కంటిన్యూటీ ఆఫ్ ద బీమ్ మిడ్ సెక్షన్ ఆఫ్ ద బీమ్ విల్ బి సబ్జెక్టెడ్ టు సాగింగ్ మూమెంట్. సో సాగింగ్ అంటే ఏంటి, పాజిటివ్. సో హియర్ ఐఎమ్ టేకింగ్ అప్వర్డ్ యాజ్ పాజిటివ్ అండ్ డౌన్వర్డ్ యాజ్ నెగిటివ్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఏంటది, బిండ్ సెక్షన్ ఆఫ్ ద బీమ్ వల్ల ఏమవుతుంది, సాగింగ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఓకేనా, సో అందుకని ఇక్కడ నేను సో డ్యూ టు యూడిఎల్ కాబట్టి విల్ బి అండ్ పారాబోలా డిఫరెన్షియేట్ చూసిన సమ్ హైట్లో వేరీ చేస్తున్నాను అంతే. ఇక్కడ W1 W2 అన్నాను కాబట్టి ఓకేనా. జస్ట్ ఐఎమ్ నోటేటింగ్ డిఫరెన్షియేట్ చూపించడానికి ఇక్కడ లార్జ్ సైజ్ పారాబోలా అండ్ స్మాల్ సైజ్ పారాబోలా అని ఇక్కడ మెన్షన్ చేశాను. A point and B point and C point. Okay, this is my area. This is here also area will be taken place, and this is my x1 bar and this is my x2 bar. What are this one? A1 is ante entadi area of the bending moment diagram. Here also write down. Okay, what is the A1? Area of bending moment diagram for the first load. Okay, is the area of the bending moment diagram of the first load, and A2 is the area of bending moment diagram for second load. For example, కొన్ని కేసెస్లో 4 లోడ్స్ అయినా ఉండొచ్చమ్మా. 4 లోడ్స్ అయినా ఇది కంటిన్యూస్ బీమే. 5 లోడ్స్ అండ్ మోర్ దెన్ 2 సపోర్ట్స్ అని అంటే 2, 3, 4 బియాండ్ ఎక్సెట్రా ఎన్ని లోడ్స్ ఉంటే అక్కడ మీరు అని యొక్క ఏరియాస్ అనమాట. ఇక్కడ నేను 2 తీసుకున్నాను కాబట్టి ఏరియా ఆఫ్ ద బెండింగ్ సెగల్స్ ఫర్ ద సెకండ్ లోడ్. x1 bar, what is x1 bar? It's nothing but the distance of center of gravity from A point. x2 ante enti distance of center of gravity from C point. It's nothing but x1 is the x1 x2 anedi entadi distance of center of gravities. Okay, A1 A2 anedi entadi is nothing but the areas. Okay, now ఇక్కడ నేను ఏం చేశాను, సపోర్ట్స్ దగ్గర వచ్చిన బెండింగ్ మూమెంట్ డయాగ్రామ్. మరి ఫిక్స్డ్ దగ్గర కూడా బెండింగ్ మూమెంట్ అనేది యాక్ట్ అవుతుంది కదా. సో ఫిక్స్డ్ సపోర్ట్స్ దగ్గర A point and C point and C point అంటే అన్నోన్ మూమెంట్స్ ఆర్ దేర్. హౌ ద బెండింగ్ మూమెంట్ డయాగ్రామ్ విల్ బి డ్యూ టు ఫిక్స్డ్ అండ్ మూమెంట్స్ దగ్గర కూడా మనం వీ షుడ్ డ్రా ద బెండింగ్ మూమెంట్ నోమ్మా. ఫిక్స్డ్ అండ్ మూమెంట్ దగ్గర వీ షుడ్ ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఏం పాయింట్, హాగింగ్ విల్ బి టేకింగ్ ప్లేస్ అట్ ద సపోర్ట్స్. ఈ డయాగ్రామ్ అర్థమైందా? ఇక్కడ చూసారు కదా, ఇక్కడ ఏంటది స్లోప్ 0 ఫిక్స్డ్ దగ్గర అంటే ఏంటది, ఇట్ విల్ బి డిఫ్లెక్టెడ్ లైక్ దిస్. అంటే ఏంటది, హాగింగ్ విల్ బి టేకింగ్ ప్లేస్ అట్ ద సపోర్ట్ అంటే ఏంటది నెగిటివ్. హాగింగ్ అంటే ఏంటి, నెగిటివ్. ఇది అప్వర్డ్ అంటే పాజిటివ్ అన్నాను, డౌన్వర్డ్ నెగిటివ్ అన్నాను కదమ్మా. సో మిడ్ సెక్షన్ ఆఫ్ ద బీమ్ దగ్గర మ్యాక్సిమం మూమెంట్ అనేది యాక్ట్ అవుతుంది, రైట్, కంపేర్ టు ద సపోర్ట్స్. దిస్ ఇస్ మూమెంట్ అట్ A and this is moment at C. So just I am joining here. Okay na, this is my unknown moments యొక్క డయాగ్రామ్. ఫిక్స్డ్ అన్నోన్ మొమెంట్స్ దగ్గర వచ్చిన బెండింగ్ మొమెంట్, ఫిక్స్డ్ మొమెంట్స్ దగ్గర ఫిక్స్డ్ మొమెంట్స్. వై హ్యావ్ డ్రాయింగ్ హియర్ మ్యాక్సిమం ఇంటర్మీడియట్ అంటే మిడ్ సెక్షన్ ఆఫ్ ద బీమ్ దగ్గర వీ విల్ గెట్ ద మ్యాక్సిమం బెండింగ్ మొమెంట్. సో దిస్ ఇస్ మై మ్యాక్సిమం ఫిక్స్డ్ మొమెంట్. ఫిక్స్డ్ A, ఫిక్స్డ్ B and fixed C. ఓకేనా? ఓకే, ఎలాస్టిక్ ఆర్ హౌ ఇట్ విల్ బి, సి ఫిక్స్డ్ కాబట్టి విల్ బి స్లోప్ విల్ బి 0 అండ్ అగైన్ డ్యూ టు యూడిఎల్ యాక్ట్ అవుతుంది అనుకోండి, ఇట్ విల్ బి బెండ్ లైక్ దిస్. నెక్స్ట్ వన్ సపోర్ట్, ఇక్కడ ఒక సపోర్ట్ ఉంది, ఇక్కడ ఫిక్స్డ్ కదా. సి హియర్ జస్ట్ ఈజ్ సపోర్ట్. సో ఇక్కడ ఏంటండి స్లోప్ అనేది యాక్ట్ అవుతుంది. స్లోప్ 0 కాకుండా స్లోప్ విల్ బి టేకన్ ప్లేస్ హయ్యర్. నెక్స్ట్ వన్ హియర్ స్లోప్ అనే ఫిక్స్డ్ కాబట్టి ఏంటది, హియర్ ఆల్సో స్లోప్ విల్ బి 0. అంటే ఏంటది, ఇక్కడ మనకి టీటా అనేది ఫామ్ అయ్యింది. స్లోప్ ఈజ్ టేకన్ ప్లేస్ అట్ ద సపోర్ట్. వై, బికాస్ ఇది జస్ట్ సపోర్ట్ కాబట్టి స్లోప్ అనేది ఉంటుంది. సో టీటా దిస్ స్లోప్ అట్ BA అండ్ స్లోప్ అట్ BC. ఓకే, వీఆర్ హ్యావింగ్ అన్నోన్ మొమెంట్స్. హౌ మచ్, మొమెంట్ అట్ A, మొమెంట్ అట్ B అండ్ మొమెంట్ అట్ C. అందుకని నేను ఇక్కడ సి హియర్ టు డిరైవ్
రిలేషన్ బిట్వీన్ MA పాయింట్ దగ్గర, MB పాయింట్ దగ్గర అండ్ MC పాయింట్, ఐఎమ్ డ్రాయింగ్ ఏ టాంజెంట్ లైన్. డ్రా ఏ టాంజెంట్ లైన్. సో టాంజెంట్ లైన్ ఇక్కడ నేను ఈ మొమెంట్ దగ్గర నేను ఫర్ క్యాల్కులేట్ అన్నోన్ మొమెంట్స్, ఈ ప్రాసెస్ మొత్తం వాజ్ డన్ బై ద క్లాపిరియాన్స్ ఓన్లీ. ఇది నా ఓన్ థియరం అయితే కాదు, ఓకేనా, జస్ట్ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్. సో ఐఎమ్ డ్రాయింగ్ ఏ టాంజెంట్ లైన్ డ్రా చేస్తున్నాను అనమాట ఫర్ ఈజీ క్యాలిక్యులేషన్. ఐఎమ్ డ్రాయింగ్ ఏ టాంజెంట్ లైన్ అట్ ద స్లోప్ దగ్గర, టాంజెంట్ లైన్. దిస్ ఈజ్ మై టాంజెంట్ లైన్, ఓకేనా. సో దిస్ పాయింట్, దిస్ వాట్ విల్ బి ద హైట్ tangent at BC or CB, ఓకే. టాంజెంట్ అట్ AB అన్న B అన్న ఒకటే, ఓకేనా. ఆ స్పానే మనం తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి, ఓకేనా. టాంజెంట్, దిస్ ఈజ్ మై టాంజెంట్ లైన్. జస్ట్ ఐఎమ్ డ్రాయింగ్ ఏ టాంజెంట్ లైన్ హియర్. సీ హియర్ ఈ ఫిగర్లో మనకి ఏం తెలుస్తుంది? జస్ట్ హియర్ స్లోప్ అట్ స్లోప్ అట్ B ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్లోప్ అట్ B. స్లోప్ అట్ BA ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్లోప్ అట్ BC, అవునా కాదా? సో మనం ఇక్కడ ఏంటంటే జాయింట్ B అనేది నేను ఇక్కడ రిజిడ్గా కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నాను. సో దట్ వాట్ విల్ బి ద కంపాటిబిలిటీ ఈక్వేషన్? స్లోప్ అట్ BA ప్లస్ స్లోప్ అట్ BC ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. దిస్ ఈజ్ మై కంపాటిబిలిటీ ఈక్వేషన్. దెన్ వాట్ ఇట్ విల్ బి? స్లోప్ అట్ BA ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ స్లోప్ అట్ BC, ఓకే. దిస్ ఈజ్ మై కంపాటిబిలిటీ ఈక్వేషన్. Why? Because slope at BA is equal to slope at BC. Here joint at B is considered as a rigid point, so that the compatible equation will be this one. Theta BA is equal to, what is theta? It's nothing but the slope. Slope ante enti? Slope, what is the slope formula? Rise divided by run. చిన్నప్పుడు చదువుకునే ఉంటున్నాం కదా, ఇట్స్ నథింగ్ బట్ స్లోప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రైజ్ బై రన్. So what will be the rise is nothing but the vertical distance. What is your vertical distance? Rise is nothing but tangent at AB. Run is nothing but the horizontal distance. What is the distance? Length L1 and L2. So I am writing here slope theta at BA is equal to AB అయినా రాసుకోవచ్చు, ఎనీథింగ్. వై ఐఎమ్ రైటింగ్ హియర్ theta BA ఈ స్లోప్ అట్ B పాయింట్ యాక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి slope at BA is equal to tangent at AB and run will be L1. Same at slope at BC, what will be the slope at BC అంటే ఏంటది? వర్టికల్ డిస్టెన్సే కదమ్మా. రైజ్ బై రన్ అంటే ఏంటి? రైజ్ is nothing but, so it will be tangent at BC divided by L2, ఓకేనా. సో దీస్ ఆర్ ద వాట్ ఈస్ ద TAB and TBC అనేది ఏంటది? ఇట్స్ నథింగ్ బట్ vertical distance of A and C. Vertical distance at the A and C at tangent B దగ్గర. TAB అంటే ఏంటి? vertical distance of A at tangent B. TBC అంటే vertical distance of C at tangent B, ఓకేనా. సో now we should calculate the tangent at AB point and tangent at BC point. For that one I am using for calculating the tangents and AB and tangent and BC, I am using moment area method. Moment area method. What is the moment area method? It is nothing but area of M by E diagram into center of gravity. It is nothing but x bar, ఓకే. ఏరియా ఆఫ్ M by and A by EI. ఈ ఫార్ములా నేను ఆల్రెడీ ప్రాప్ట్ క్యాంటిలివర్ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్లో కూడా నేను ఐ యూస్ ద మొమెంట్ ఏరియా మెథడ్ ఓన్లీ, రైట్. హియర్ ఆల్సో ఐఎమ్ యూజింగ్ టాంజెంట్ అట్ AB ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏరియా ఆఫ్ M by E డయాగ్రామ్ ఆఫ్ A. దేనికి? ఎక్కడెక్కడ టాంజెంట్? ఏ పాయింట్ ఆఫ్ A and B into center of gravity x1 bar I am writing. See area of M by E diagram అంటే ఏంటది? ఇక్కడ ఏంటంటే see here. So how many? ఇక్కడ ఏంటది? ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ ఏరియా ఆఫ్ M by E diagram అంటే see here. Once again I am drawing here.
మామూలుగా ఏంటది ఇక్కడ ఫిక్స్డ్ బీమ్ యాక్ట్ అయ్యింది, లోడ్ అనేది యాక్ట్ అవుతుంది ఏ పాయింట్ ఏంటది ఏ పాయింట్ దగ్గర, బి పాయింట్ దగ్గర, సి పాయింట్ దగ్గర. సో మనకి లోడ్ వల్ల వచ్చిన డయాగ్రామ్ ఏంటది, ఇట్ విల్ బి అన్ పారాబోలా, రైట్. ఏ పాయింట్, బి పాయింట్ అండ్ సి పాయింట్, దిస్ పాజిటివ్ అండ్ దిస్ ఈజ్ పాజిటివ్. ఫిక్స్డ్ దగ్గర వచ్చింది ఏంటది, బి పాయింట్ దగ్గర మ్యాక్సిమం కాబట్టి కంబైన్ చేస్తున్నాను అమ్మా. దిస్ ఈజ్ మై మొమెంట్ అట్ ఏ, మొమెంట్ అట్ బి అండ్ మొమెంట్ అట్ సి, రైట్. సో ఇక్కడ ఏమన్నారు, ఇక్కడ నేను ఆల్రెడీ ఏరియా ఆఫ్ ఎం బై డయాగ్రామ్ ఇంటూ సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ అంటే ఏ అండ్ బి దగ్గర ఉన్న ఏరియా అంటే ఏంటది, ఈ పాయింట్ దీని యొక్క ఏరియా A1 కావాలి అండ్ దీని యొక్క డిస్టెన్స్ చూడండి అమ్మా, దిస్ ఈజ్ మై x1 బార్. ఇంత డయాగ్రామ్ రెండింటిని నేను ఒక డయాగ్రామ్లోకి ఇస్తున్నాను అంతే తప్ప ఇదేం డిఫరెంట్ డయాగ్రామ్ ఏం కాదు, ఓకేనా. దిస్ ఈజ్ మై ఏరియా ఆఫ్ ద పెరాబోలా, దిస్ ఈజ్ మై ఏరియా A2 అంటే ఏంటది TAB అంటే ఏంటది ఏరియా ఆఫ్ ఎం బై డయాగ్రామ్, ఏరియా ఆఫ్ ఎం బై డయాగ్రామ్ ఆఫ్ ఏ అండ్ బి ఇంటూ x1 బార్ అన్నాను, అవునా కదా. అంటే ఏంటది, సో ఎవ్రీథింగ్ ఐ షుడ్ టేక్ అంటే అండి ఈ యొక్క పెరాబోలా అండ్ ఈ యొక్క ట్రెపెజాయిడల్. సో ఈ ట్రెపెజాయిడల్ నేను ఒక 2 ట్రయాంగిల్స్గా నేను డివైడ్ చేస్తున్నాను, ట్రయాంగిల్ 1గా ట్రయాంగిల్ 2గా. సో అంటే ఏంటది చూడండి, ఇక్కడ ఇలా ట్రెపెజాయిడల్గా ఉంది కదా, నేను ఇక్కడ దీన్ని 2 ట్రయాంగిల్స్గా కన్సిడర్ చేసుకున్నాను, ట్రయాంగిల్ 1 అండ్ ట్రయాంగిల్ 2. ఇప్పుడు మీకు ఆల్రెడీ తెలిసే ఉండండి టౌ పాయింట్ దగ్గర అండ్ ఇట్స్ విల్ బి యాక్టింగ్ యాజ్ ఒక డిస్టెన్స్ L1 అనుకోండి, L1/3 దేనికి ఈ ట్రయాంగిల్కి, రైట్. అదే ఫర్ దిస్ ట్రయాంగిల్ ఇట్ ఈస్ అ షార్ప్ పాయింట్ ఇక్కడ ఉంది, దీనికి ఏంటది ఇట్ విల్ బి యాక్టింగ్ అట్ దిస్ పాయింట్ హౌ మచ్ 2L1/3. ఇది ఆల్రెడీ మీకు తెలిసే ఉండాలి. టౌ పాయింట్ అండ్ హీల్ పాయింట్ వచ్చేసరికి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా చూడండి మా, ఇదేంటది 1/3 డిస్టెన్స్ అండ్ ఇది 2/3 డిస్టెన్స్ అని ఎలా అంటారో సేమ్ పాయింట్ ఇక్కడ 1/3 ఆఫ్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ ఏంటది ఫర్ దిస్ ట్రయాంగిల్ ఇట్ విల్ బి యాక్టింగ్ as L1/3 అండ్ ఫర్ దిస్ ట్రయాంగిల్ ఈ ట్రయాంగిల్ ఏంటిది షార్ప్ పాయింట్ ఇక్కడ, ఓకేనా, హీల్ పాయింట్ ఇట్ ఈస్ 2L1/3, ఓకేనా. సో ఐఎమ్ రైటింగ్ హియర్ అంటే ఈ పెరాబోలాగా నేనేంటంటే ఇక్కడ నేను ఏరియా ఆఫ్ ద పెరాబోలా నేను డిరైవ్ చేసుకోకుండా దీన్ని A1గా అనుకుంటున్నాను, దీన్ని x1 బార్గా నోటేషన్ చేసుకుంటున్నాను. సో TAB ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/A ఇంటూ ఇది చూడండి ఏరియా ఆఫ్ ద పెరాబోలా A1 x1 బార్ ప్లస్ ఈ ఫిక్స్డ్ మూమెంట్ వచ్చిందా యొక్క మూమెంట్ కూడా నేను క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి కదా, ఈ ట్రెపెజాయిడల్ కాబట్టి ఫస్ట్ ట్రయాంగిల్ తీసుకుంటున్నాను. వాట్ ఈస్ ద ట్రయాంగిల్ ఏరియా ఫార్ములా ఏంటి, హాఫ్ ఇంటూ బేస్ ఎంత L1, హైట్ ఏంటది మొమెంట్ అట్ ఏ, ఇదేమో మొమెంట్ అట్ బి, అవునా. సి మొమెంట్ అట్ ఏ దీని ఒక వర్టికల్ డిస్టెన్స్ ఏమో మొమెంట్ అట్ బి, అవునా. సో హాఫ్ బేస్ ఇంటూ హైట్ అంటే బేస్ ఏమో L1, హైట్ ఏమో MA. సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ కావాలి, దీని యొక్క సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ అబౌట్ ఏ అన్నాను కాబట్టి సో సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ ఏంటది ఈ ట్రయాంగిల్కి L1/3 అదే అయిపోయింది. ప్లస్ నెక్స్ట్ ఈ ట్రయాంగిల్ తీసుకుంటున్నాను, ట్రెపెజాయిడల్ నేను 2గా కన్వర్ట్ చేసుకుంటున్నాను అంటే యాక్చువల్లీ ట్రెపెజాయిడలే కదా. సో మళ్ళీ దానికి ఇది కూడా ట్రయాంగిలే కాబట్టి హాఫ్ ఇంటూ బేస్ ఇంటూ హైట్ ఎంత దీనికి MB, హాఫ్ ఇంటూ MB. నెక్స్ట్ వన్ దీని యొక్క హైట్ ఎంత, అది సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ ఎంత 2L1/3, ఓకేనా, 2L1/3. నౌ హ్యావ్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్ వన్, ఇది ఈ పాయింట్ అర్థమైందా. టాంజెంట్ అట్ ఏబి అంటే ఏంటది ఏరియా ఆఫ్ ఎంబై డయాగ్రామ్ ద్వారా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి కాబట్టి ఇది హోల్ దీని యొక్క దీని ఏంటది యూడిఎల్ వల్ల వచ్చిన బెండింగ్ మూమెంట్ డయాగ్రామ్, ఇది ఫిక్స్డ్ ఎండ్ మూమెంట్ వచ్చింది యొక్క బెండింగ్ మూమెంట్. సో ఇవన్నిటిని ఇది మొత్తం నేను జాయిన్ చేశాను ఏపీ పాయింట్ వరకు. అంటే ఏంటది దీని యొక్క A1 x1 బార్, నెక్స్ట్ ఈ ట్రెపెజాయిడల్ 2గా కన్వర్ట్ చేసుకుంటున్నాను, హాఫ్ బేస్ ఇంటూ హైట్ ఇంటూ సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ, దిస్ ఇస్ ఆల్సో సేమ్. నెక్స్ట్ టాంజెంట్ అట్ సిబి, ఓకేనా, టాంజెంట్ అట్ సిబి అన్న బీసీ అన్న ఒకటేనమ్మా. సో ఇక్కడ మొమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ కూడా డిఫరెంటే కదా, అందుకని E1గా రాసుకుంటున్నాను. 1/, యంగ్స్ మోడల్ సేమ్గానే ఉంటుంది E2, ఓకే. సేమ్ హియర్ ఆల్సో ఇక్కడ ఏంటది ఏరియా సేమ్ ఏమవుతుంది A2 x2 బార్ ప్లస్ దీనికి కూడా ఏంటది ఇప్పుడు ట్రయాంగిల్, దీని ట్రయాంగిల్ చూడండి అమ్మా, దిస్ ఈజ్ మై ట్రయాంగిల్ హియర్. Here also I am converting into 2 triangles 1 and 2.
దీనికి ఏంటది, ఈ ట్రయాంగిల్కి డిస్టెన్స్ ఎంత, ఇట్ ఈస్ L2/3, ఈ డిస్టెన్స్ L2 కాబట్టి ఓకేనా. ఫర్ దిస్ వన్ సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ అబౌట్ C పాయింట్ కాబట్టి 2/3 ఆఫ్ L కదా, సో 2L2. సో ఐఎమ్ రైటింగ్ హియర్ సేమ్ హాఫ్ ఇంటూ బేస్ ఎంత L2, హైట్ ఎంత, ఇదేంటది మొమెంట్ అట్ C. సో మొమెంట్ అట్ C ఇంటూ L2 డివైడెడ్ బై 3 ప్లస్ హాఫ్ ఇంటూ బేస్ ఎంత L2, హైట్ ఎంత MB, దీని ఒక డిస్టెన్స్ అంటే 2L2 డివైడెడ్ బై 3. ఓకే, సో నౌ వీ హ్యావ్ క్యాలిక్యులేటెడ్ ద టాంజెంట్ అట్ AB క్యాలిక్యులేట్ చేశాను, టాంజెంట్ అట్ CB. వాట్ వీ షుడ్ నో, సి హియర్ వాట్ దే హ్యావ్ గివెన్. స్లోప్ ఫార్ములా ఏంటి, రైజ్ బై రన్. సో TAB క్యాలిక్యులేట్ చేశాను. నౌ వీ విల్ సబ్స్టిట్యూట్ హియర్. టాంజెంట్ అట్ BA ఏంటి, TAB డివైడెడ్ బై L1. ఓకేనా, ఇక్కడ ఏమైనా వచ్చింది మనకి, టాంజెంట్ అట్ BC ఏంటిది, TBC బై L2. కంపాటిబిలిటీ ఈక్వేషన్ ఎలా రాసాం, TAB ప్లస్ TBC ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, అవునా. సో వాట్ ఐఎమ్ రైటింగ్, టాంజెంట్ అట్ BA ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ టాంజెంట్ అట్ BC. సో మనకి TAB ఎంత వచ్చిందమ్మా, 1/EI1. నేను ఇక్కడ సి హియర్ 1/E, ఇదే జస్ట్ ఐఎమ్ రైటింగ్ దిస్ స్టెప్, డివైడెడ్ బై L1 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాను అంతే అనమాట. మిగతా ఫార్ములా అంతా సేమే. సి హియర్ A1 x1 బార్ ప్లస్ హాఫ్ ఇంటూ MA ఇంటూ L1 ఇంటూ L1/3 ప్లస్ హాఫ్ ఇంటూ MB ఇంటూ L1 ఇంటూ 2/3 ఆఫ్ L1. ఇక్కడ ఏంటది L/L1 కదమ్మా, ఇది వచ్చేసరికి TAB, అవునా కదా, డివైడెడ్ బై L1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఆఫ్ TBC ఎంత వచ్చింది, TBC మైనస్ హియర్ మైనస్ 1/EI2 ఆఫ్, సి హియర్ EI2 moment of inertia vary kadama, just I am substituting here also. A2 x2 bar plus half of MC L2 into L2 divided by 3 plus MB into L2 into 2/3 of L2 divided by L2. Why? Because TAB divided by L1 ano L1 chesanu, TBC divided by L2 chesanu. Now here, see here, జస్ట్ హియర్ ఐఎమ్ క్యాన్సిలేటింగ్, ఈ కామన్ కదమ్మా, నేను ఈ క్యాన్సిల్ చేస్తున్నాను. ఐఎమ్ రైటింగ్ హియర్ యాజ్ A1 x1 బార్ 1 డివైడెడ్ బై L1 అంటే ఏంటి, ఇట్ విల్ కమ్ యాజ్ లైక్ దిస్, I1 L1 MA L1 స్క్వేర్ 2 3s 6 అమ్మా, 2 3s 6, సో దట్ MA L1 స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై 6 I1 ప్లస్ I1 L1 కూడా ఉంది, రైట్, L1 ప్లస్ 2MB హియర్, సో హియర్ 2MB L1 డివైడెడ్ బై L1 స్క్వేర్ కదా, L1 స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై 6 అండ్ దిస్ L1, ఓకే, ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఆఫ్ ఏంటది, A2 x2 bar divided by I2 L2 plus MC L2 square divided by 6 I2 L2 plus 2MB L2 square divided by 6 I2 L2. ఓకేనా, జస్ట్ ఇక్కడ నేను బై L2ని నేను ఇలా డివైడ్ చేశాను అంతే అనమాట. సి హియర్ నౌ ఇక్కడ L1 1L1 and 1L1 will be cancels here, right? So here this is my equation, A1 x1 bar by I1 L1. ఇక్కడ L1 cancel చేశాను. Same here L2 and 1L2 I have cancelled. L2 and ఇక్కడ L2 square ఉంది కదా, I have cancelled L1 and this L1. On simplifying just ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే నేను MA పార్ట్స్ అన్నీ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్, A1 పార్ట్స్ అన్నీ నేను రైట్ హ్యాండ్ సైడ్గా డివైడ్ చేస్తున్నాను. See here MA L1 divided by 6I1 plus 2MB L1 divided by 6I1
ఓకేనా. ఇక్కడ I1 కూడా ఉంటుంది కదమ్మా, ఓకేనా. 6I1. నెక్స్ట్ వన్ ఎంసీ పార్ట్ ఏంటి, McL2 డివైడెడ్ బై 6I2 ప్లస్ ఈ పార్ట్ ఏంటది 2MbL2 డివైడెడ్ బై 6I2. మిగిలిన పార్ట్ ఏంటది A1x1 బార్ బై I1L1 అండ్ దిస్ ఇస్ మైనస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ హియర్. మైనస్ నేను రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉంచుతున్నాను అండ్ మిగతాది ఇక్కడ రాసేసుకోండి. A1x1 బార్ బై I1L1 మైనస్ ఆఫ్ అని పెట్టుకొని A2 టర్మ్ నేను ఇక్కడ రాస్తున్నాను, ఓకేనా. నాకు ఇక్కడ ఓకే ఐఎమ్ రైటింగ్ హియర్ యాజ్ MaL1 డివైడెడ్ బై 6I1 ప్లస్ 2MbL2 డివైడెడ్ బై 6I1 ప్లస్ 2MbL1 మాది L2 డివైడెడ్ బై 6I2 ప్లస్ McL2 డివైడెడ్ బై 6I2 is equal to minus of A1x1 bar divided by I1L1 plus A2x2 bar divided by I2L2. This is the final equation given by the Clapeyron's. Okay, see here. Final equation దీన్ని ఇప్పుడు divided by 6 నేను so that ఇక్కడ divided by 6 కాబట్టి how it will be MaL1 by I1 plus 2Mb కామన్ తీస్తున్నానమ్మా. సో దట్ what will be L1 plus L2 divided by I2 plus McL2 divided by I2 is equal, I am writing here as minus 6 of ఇక్కడ divided by 6ని ఇక్కడ నేను క్రాస్ మల్టిప్లై చేసుకుంటున్నాను. సో minus 6 of A1x1 bar divided by I1L1 plus A2x2 bar divided by I2L2. This is the equation given by the Clapeyron's. See here, when moment of inertia is same, that means I1 is equal to I2 is equal to I. అప్పుడు ఏమవుతుంది, I అనేది క్యాన్సిల్ అవుతుంది కదా. అప్పుడు ఏం చేశారంటే దిస్ ఈజ్ ద ఫార్ములా వాట్ ఐ హ్యావ్ గివెన్. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఐ హ్యావ్ గివెన్ మా బిఫోర్ ఇన్ ద ఫస్ట్ పేజ్ ఐ హ్యావ్ క్లియర్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్. దిస్ ఈజ్ ద ఫార్ములా అన్నాను. ఏమన్నాను ఇక్కడ సేమ్ ఫార్ములానే కదా మనకి ఇక్కడ వచ్చింది MaL1 అనేది. ఇక్కడ నేను వెన్ ద మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా సేమ్ అయినప్పుడు అంటే I క్యాన్సిల్ అయినప్పుడు దిస్ ఈజ్ ద Clapeyron's ఈక్వేషన్, ఓకేనా. ఈ డెరివేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ప్లీజ్ సీ దిస్ వీడియో. మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉంటే నాకు కమెంట్ సెక్షన్లో ప్రొవైడ్ చేయండి. సో ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ షేర్ మై వీడియోస్. ఈ Clapeyron's థియరమ్ యొక్క డెరివేషన్ నేను డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను. ప్లీజ్ డౌన్లోడ్ దట్ వీడియో. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.